स्वागत। पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, इस पंक्ति तो हर कोई जाणू है, पर की असी इस ते अमल करते हैं? बिल्कुल नहीं। असी दिनों दिन अपना वातावरण दूषित कर रहे हैं। बहुत सारिया ऐसिया अनगहलियां वरतते हैं जिहदे नाल साडा वातावरण गंदला हो रहा है। खास करके एक अनगहली जो हर जगह वरती जाती है वो है जी प्लास्टिक ते प्लास्टिक बैग्स की वरतों, जिहदे नाल साडा हवा पानी ते धरती पूरी तरह दूषित हो रहा है। समय समय ते वातावरण प्रति सानू जागरूक किया जाता है। बहुत सारे दिन मनाए जाते हैं। इस तरह का एक दिन 3 जुलाई को मनाया जाता है, वो है जी इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। इस विषय पर अज असी गलबात करांगे कि प्लास्टिक जिहड़ी है वो साडे लई किन्नी क खतरनाक है, साडे बच्चों लई किन्नी क खतरनाक है और आउण वाली पीढ़ी दे लई साडे भविख लई किन्नी खतरनाक है। इस विषय पर गलबात करने लई साडे खास मेहमान जिहड़े पहुंचे ने उन्हां नाल तुहानूं रूबरू करवा दिंदे आ। साडे कोल पहुंचे ने जी PCS मिस्टर हरचरण सिंह जी, जो कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने फाजिलका तो। तुहाडा बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर। नमस्ते जी। इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे जिहड़ा 3 जुलाई को मनाया जाता है, असी सब तो पहला यही जानना चाहते हैं कि किस मंतव के नाल ये दिन की शुरुआत हुई, क्यों सानू लोड़ महसूस हुई ये दिन मनाउण दी और कदों तो ये दिन मनाया जाता है? बिल्कुल परमवीर जी, वैरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि प्लास्टिक की जो असीं गल करते हैं तो प्लास्टिक असीं देखते साडे रोज़ाना जीवन दे विच प्लास्टिक की तकरीबन जिहड़ा हर एक फील्ड दे विच साडा प्लास्टिक जिहड़ा उहदी शमूलीयत है। जिवें तुसीं पुछ रहे सीगे कि इहदी शुरुआत कदों तो हुई है, तो मैं इत्थे दर्शकों नूं दसना चाहांगा कि 2009 दे विच 2009 दे विच इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे जिहड़ा आ इहदी शुरुआत हुई और इहदा शुरुआत करन दे विच जीरो वेस्ट जिहड़ा हैगा इनिशिएटिव जिहड़ा इस कंपनी दे वल्लों NGO वल्लों लिया गया जी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਹਰ ਸਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਦਾ ਥੀਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੀਮ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ ਥੀਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਥੀਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਗਸ ਫ੍ਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਾਗੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਸਕਣ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਣ ਔਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ना यूज़ करना। जी। और प्लास्टिक के फायदे तो असी जानते ही हाँ, हर कोई जानता है क्योंकि प्लास्टिक जी है आसानी नाल कितों भी मिल जाती है। प्लास्टिक बैग जोड़े बहुत घट पैसों के असी खरीद सकते हैं और ईजी है कैरी करना, है ना। बहुत सारे फायदे सानू पता है, पर प्लास्टिक के नुकसान इस तो भी शायद ज़्यादा है। बिल्कुल, इस दे नुकसान बहुत ज़्यादा है जी। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इस टाइम जिन्ना साडा वेस्टेज हैगी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟਲੀਸਟ 20% ਜਿਹੜੀ ਵੇਸਟੇਜ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਈਏ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਾਇਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ 3 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਮੇਨ ਹੈਗੇ, ਜੋ 5 ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਮੇਨ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਏਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਪੋਲਿਊਟੈਂਟ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਹਿਊਮਨ ਹੈਲਥ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਵੇਸਟੇਜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੰਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਸਾਡੇ ਹਿਊਮਨ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਅਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸਾਈਟਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਜੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਇੱਦਾਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਖੁਦ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ
3 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਫਰੀ ਡੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੇ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੈਰੀ ਬੈਗਸ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਕਟਲਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਕਰੋਕਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਉਰੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣਾ, ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਰੂਟ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੈਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੈਲਾ ਜਾਂ ਝੋਲਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਉਹ ਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੈਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਊਟਡੇਟਡ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਦੇਖੋ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਸਮਾਜ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨ ਫੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਊਟ ਆਫ ਫੈਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਨਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ CSO, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ NGOs ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ NGOs ਹੈਗੀਆਂ, ਈਵਨ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੋਕਲ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਮਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਐਕਟ ਬਣਾਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਔਰ ਰੂਲਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ। 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਟਮਸ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਆਈਟਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਾਫੀ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਜਦੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਕੱਲ ਬੈਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਆਲ ਆਫ ਸਡਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ। 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਜਾਂ ਰੂਲਸ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਵੀ ਟੈਂਡ ਟੂ ਫੋਰਗੇਟ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। 99 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2021 ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਰਜ਼ बढ़ता ਗਿਆ ਯੂੰ ਦੁਆਕੀ। ਸੋ 99 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2021 ਤੱਕ ਐਫਰਟਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਐਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲਸ ਬਣੇ, ਰੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵੇਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸੋ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੈਵਲ ਤੋਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਰੂਲਸ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਕਟਸ ਬਣੇ ਉਹਦੇ ਰੂਲਸ ਬਣ ਗਏ, ਉੱਤੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਪਣੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਨ ਹੋਈਆਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਈ ਆਈਟਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਨ ਦਾ ਬਿਗਨਿੰਗ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਅਰਬਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਡੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬੈਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਫਲੈਗ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੈਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਥਰਮੋਕੋਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਟਲਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਕਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਪੂਨਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਲੇਟਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੀ ਕਰੋਕਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਬਣਦੀ, ਥਰਮੋਕੋਲ ਦੀ ਪਲੇਟਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੱਪਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਈਟਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟ੍ਰॉ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਸਟੀਰਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਲ ਆਫ ਸਡਨ ਬੰਦ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਾਰਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਉਨੀ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾਤਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਝੋਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਥੈਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਵਾਕਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏਦਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸੁਆਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਹੀ ਬੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ੋਪੀਸ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਰਕੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕਰੋ ਔਰ ਨੈਨੋ ਪਲਾਸਟਿਕਸ
ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਈਕਰੋ ਨੈਨੋ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖੈਰ ਇਟਸ ਮਾਈਕਰੋ ਐਂਡ ਨੈਨੋ, ਔਰ ਉਹ ਅਚੇਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਈਕਰੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੈਨੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੰਜ਼ੂਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਮੋਨ ਰਿਲੇਟਡ ਕੈਂਸਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕਾਫੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਨਫਰਟਿਲਿਟੀ, ਜੀ ਜੋ ਹਿਊਮਨ ਰੇਸ ਦੀ ਫਰਟਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਫੀ ਇਫੈਕਟ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਟਿਜ਼ਮ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਆਟਿਜ਼ਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਊਰੋ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕਰੋ ਐਂਡ ਨੈਨੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਸੀਂ ਕੰਜ਼ੂਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਫੀ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਿਊਮਨ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਫੀ ਬੈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੀ, ਔਰ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਦੀਆਂ ਦਾ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 315 ਟਨ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਇੱਕ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਬੈਗਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ ਨੰਬਰ ਜੀ, 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਬੈਗਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ 300 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨਸ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਹਿਊਮਨ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਗਲੋਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ, ਉਹਦੀ weight ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਵੇਟੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਓਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਲਾਸਟਿਕ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਹੈਗੇ ਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦੇਖੋ ਫੂਡ ਚੇਨ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਓਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੱਛੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਫੂਡ ਚੇਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਫੂਡ ਚੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਹਿਊਮਨ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ, ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆਰਾ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਚਲੋ ਘਰ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੌਸਮ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਲੌਕੇਜ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਬਰਸਾਤ ਆਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਈਵਨ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਲ, ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਦੀ ਵਹਿ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਕੰਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ, ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਡ ਗਲੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬਲੌਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਦੀ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ, ਰੈਪਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਈਵਨ ਕੈਂਡੀਜ਼ ਦੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕਵਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਖਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਹਿ ਕੇ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰੋਡ ਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਲੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੋਡ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਲੌਗਿੰਗ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕਲੌਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉੱਪਰ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੈ ਗਲਦੀ ਸੜਦੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੜਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਟੇਕਸ ਅਬਾਊਟ 500 ਇਅਰਸ ਉਹਨੂੰ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਬਟ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਰੋਡ ਗਲੀਆਂ ਬਲੌਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਕਾਫੀ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਰਸਤਾ ਜਗ੍ਹਾ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਰਸਾਤ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਮੀਡੀਏਟ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਕਦਮ ਚੱਕਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਰਤੀਏ। ਔਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵਾਟਰ ਟੇਬਲ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਫੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਈਵਨ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵਾਟਰ ਟੇਬਲ ਇੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਛ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਈਵਨ ਸੇਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਵਾਟਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈਵਨ ਹਿਊਮਨ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ,
ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਈਵਨ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਏਡਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੰਜ਼ੂਮ ਤੇ ਆਫਟਰ ਆਲ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ, ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉੱਥੇ ਸੇਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਟੇਬਲ ਉੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਡੀ ਹਿਊਮਨ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਜੀ, ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਕੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਦੇਖੋ, ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੈਰੀ ਬੈਗਸ, ਲਿਫਾਫੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਜਾਈਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਫਰੂਟ ਲੈਣ ਜਾਈਏ, ਈਵਨ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਗਰੋਸਰੀ ਆਈਟਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਈਵਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਈਵਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਿਆਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਬਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਪੇਪਰ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਬਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਰਮੋਕੋਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਲਿਫਾਫੇ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪਸ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਗਲਾਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੈਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੈਗ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬੈਗ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬੈਗ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਬੈਗ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੈਗ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਬੈਗ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ। ਕਦੀ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾਈਏ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਕੁਇਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਸਟੀਲ ਦੀ ਪਲੇਟ, ਇੱਕ ਚਮਚ, ਕੱਪ ਔਰ ਗਲਾਸ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਈਵਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੈਬਿਟ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੋਕ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਆਦਤ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਵੀ ਖਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਲੇਟ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਊਂਗੀ ਜਾਂ ਖਾਊਂਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਰਮੋਕੋਲ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪਲੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਜਾਂ ਗਲਾਸ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਖਾਣਾ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਢਾਬੇ ਤੋਂ ਵੀ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਾ ਲਈਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨੈਪਕਿਨ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੂੰਝ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ, ਆਪਣੀ ਪਲੇਟ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਕਿਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਗੀਤ ਦਾ, ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਗੀਤ। नगर खेड़े दी खैर बेसाइया, नगर खेड़े दी खैर, नगर खेड़े दी खैर बेसाइया, नगर खेड़े दी खैर, मुक जान सब दे वैर बेसाइया, मुक जान सब दे वैर, शब्द भी तेरा नगर खेड़े दी खैर बेसाइया, नगर खेड़े दी खैर, नगर खेड़े दी खैर बेसाइया, नगर खेड़े दी खैर। आंड गवांड
ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਵਸਣ ਵੀਰ ਪਰਜਾਈਆਂ ਆਂਢ ਗਵਾਂਢ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਵਸਣ ਵੀਰ ਪਰਜਾਈਆਂ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਮਾਨਣ ਸਭ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਈਆਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੀਬੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਈਆਂ ਇੱਕੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਓਏ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਇੱਕੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੀ ਵੈਰ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਦੀ ਖੈਰ ਵਸਾਈਆਂ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਦੀ ਖੈਰ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਦੀ ਖੈਰ ਵਸਾਈਆਂ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਦੀ ਖੈਰ ਬਾਬਾ ਮੰਗਾ ਰਜ਼ਾ ਬਾਬਾ ਮੰਗਾ ਰਜ਼ਾ ਬਾਬਾ ਮੰਗਾ ਰਜ਼ਾ 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 ਬਾਬਾ ਮੰਗਾ ਰਜ਼ਾ ਬਾਬਾ ਮੰਗਾ ਰਜ਼ਾ ਬਾਬਾ ਮੰਗਾ ਰਜ਼ਾ 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 ਸਭ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਹੋਵੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦਾ ਹੋਵੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਸਭ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਹੋਵੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦਾ ਹੋਵੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਜੋ ਜੀ ਆਵੇ ਛੱਤ ਤੇ ਤੁਰ ਜੇ ਹੋਏ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਕੀ ਮੁੱਲਾ ਰਲ ਮਿਲ ਛਕੀਏ ਤੇ ਖੰਡ ਬਣ ਜਾਵੇ ਇਕੱਠੇ ਛਕੀਏ ਖੰਡ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕੱਲਿਆਂ ਬਣ ਜੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਦੀ ਖੈਰ ਵਸਾਈਆਂ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਦੀ ਖੈਰ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਦੀ ਖੈਰ ਵਸਾਈਆਂ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਦੀ ਖੈਰ ਦਾਗਾ ਬਾਬਾ ਨੀ ਪਾ ਮਗਾ ਬਾਬਾ ਮਾ ਦਾ ਸਾਦਾ ਮਗਾ ਗਬਾ ਨੀ ਦਾਗਾ ਰੇ ਤੇਰੇ ਬਾਧਾ ਰੇ ਸਾ ਸੱਚਿਓ ਪਾਉਣ ਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾਵੇ ਧਰਤੀ ਬਣ ਜੇ ਮਾਂ ਸੱਚਿਓ ਪਾਉਣ ਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾਵੇ ਧਰਤੀ ਬਣ ਜੇ ਮਾਂ ਧੁੱਪੇ ਬਾਬਾ ਕਿਰਤ ਕਰੇ ਤੇ ਅੰਬਰ ਕਰਦੇ ਛਾਂ ਅੰਬਰ ਕਰਦੇ ਛਾਂ ਰਾਤੀ ਚੰਦ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਰਾਤੀ ਚੰਦ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਰ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਦੀ ਖੈਰ ਵਸਾਈਆਂ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਦੀ ਖੈਰ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਦੀ ਖੈਰ ਵਸਾਈਆਂ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਦੀ ਖੈਰ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਦੀ ਖੈਰ ਵਸਾਈਆਂ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਦੀ ਖੈਰ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਦੀ ਖੈਰ ਵਸਾਈਆਂ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਦੀ ਖੈਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਔਰ ਵਿਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ ਫ੍ਰੀ ਡੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਪੀਸੀਐਸ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਨਰਲ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਔਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ ਦੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਰੋਂ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਡਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਰਤਨ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਭਾਂਡੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਭਾਂਡਾ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਇੱਕ ਬੂਥ ਉੱਥੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਦੁੱਧ ਤੇ ਉਹ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਦੁੱਧ ਹੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੁੱਧ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਪਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੇਅਰੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਬਰਤਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਈਏ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਗ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਟੈਬੂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜੀ ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਕਰੋਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਖਾਣਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟੀਲ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਭਾਂਡਾ ਰੱਖੋ
ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ, ਔਖਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਨਫੋਰਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਔਖਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸੇ ਲਾਗੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉੱਥੇ ਵਾਕ ਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਈਕ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡੋਲੂ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਬਰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡੇਅਰੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਪੋਸੀਬਲ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਂਦਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਟਣਗੀਆਂ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜੇ ਇੱਕਦਮ ਬਲੈਂਕਟ ਬੈਨ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਈ ਐਂਡ ਬਾਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੇਜ਼ ਆਊਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਮਕੀਨ ਹੈਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੈਨ ਹੋਣੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਨ ਹੀ ਹਨ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕਦਮ ਜੇ ਐਨਫੋਰਸ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਨ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਜ਼ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਐਕਟ ਜਾਂ ਰੂਲਸ ਬਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਜੀ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟਿੰਗ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੀਸਰਾ ਇਹਦਾ ਤੇ ਸਟਾਕਿੰਗ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਸਟਾਕਿਸਟ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜੀ, ਫਰਦਰ ਅੱਗੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਯੂਜ਼ਰਸ। ਸੋ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਜ਼ਰਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਚੇਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦਰਜਾ ਬਦਰਜਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਜਲੰਧਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕੁਆਂਟਲਸ ਆਫ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟਾਕਿਸਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਪਈ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਭੇਜੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਸ ਆਫ ਰੁਪੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਈਨ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਸਟਾਕਿਸਟ ਨੂੰ। ਈਵਨ ਅਪ ਟੂ 50,000 ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨ ਵਨ ਗੋ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹ 'ਚ ਐਡ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਬੈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੇਜ਼ ਆਊਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ 20 ਔਰ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਉਸ ਵੇਵ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਦੇ, ਉਸ ਕੈਂਪੇਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਟਸ ਨਾਟ ਟੂ ਲੇਟ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਫਾਈਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੈਨਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਫਾਈਨ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਅਗਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲੇਬਲ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਨ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਫਾਈਨ ਕਰ ਦੇ ਡਰ ਸਕਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਕਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਮਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹਿਨਣਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈਲਮਟ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਪਹਿਨਦੇ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਾਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਨਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਔਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਵੀ ਲਊਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਨਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਬਣੇ ਆ, ਅਗਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਐਨਫੋਰਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਫਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਫਾਈਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਭਵ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਆ। ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੱਜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਮਾਹੌਲ ਉੱਥੇ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਉੱਥੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗਸ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਨ ਹੈ? ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਰਾਦਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਲਓ ਆਪਣੀ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ ਆ।
ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਰਾਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ ਫ੍ਰੀ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 2009 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ ਫ੍ਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਵੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ NGO ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ NGOs ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਮਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨੇ 'ਚ ਗੱਲ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਨਫੋਰਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਥੋੜਾ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਫ੍ਰੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮੈਂ ਸਿੱਕਮ ਨੂੰ ਦਊਂਗਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 99 'ਚ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਕਮ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕੀ ਜਾਣਾ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿਮਾਚਲ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਗਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਣੀ ਹੋ ਤਾਂ ਦੇਣਗੇ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੈਬਿਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਰਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਲਿਟਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਨਾਟਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਤੇ ਗਿਣਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਪੰਜਾਬ ਅਜੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਰਬਨ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਨੀ ਸਫਲਤਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਇਹ ਬੈਨ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਔਰ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੈਸੇ ਪਤਾ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦਬਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਦੀ ਸੜਦੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਗਲ ਸੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਔਰ ਸਾਲੋਂ ਸਾਲ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਥਰਮੋਕੋਲ ਦੀ ਵੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 100 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 500 ਈਅਰਸ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸੋ 100 ਈਅਰਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ 100 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 500 ਈਅਰਸ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਡਿਸਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਅਗੇਨ ਇਹ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਨੀਵੇ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵੇਸਟ ਹੈਗਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20% ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਵੇਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਮ ਐਡ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਓਵਰਆਲ ਇਹ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈਗਰੀਗੇਟ ਕਰਕੇ ਲੈਂਡ ਫਿਲਿੰਗ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਲੈਂਡ ਫਿਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ 500 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਗਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਸੋਇਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਡੇ ਹਿਊਮਨ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪਏਗਾ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਥਰਮੋਕੋਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਕਰੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਦੁਰਗੰਧ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲਸ ਵੀ ਐਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਉਹਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਡੇ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਈਵਨ ਅਰਬਨ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਲੋਕ
ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਲਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਵੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਸੋ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤੀਏ? ਮਤਲਬ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਰੀਯੂਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਰੀਯੂਜ਼ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮ ਅਪ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਟੂਮਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਬਲੈਂਡ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ। BMC ਬੰਬੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 34,000 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੀਮੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਫਰਨੈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਊਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਰੀਯੂਜ਼ਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਚਲੋ ਬਰਤਨ ਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਔਰ ਖਿਡੌਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀਟਿਵ ਕੈਮੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੈਮੀਕਲਸ ਹੈਗੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡੌਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨੋਸੈਂਟ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡੌਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੱਚਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੈਗਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ ਫ੍ਰੀ ਡੇ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੁੰਦੇ, ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ NGOs ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ NGOs ਕੁਝ ਬਣੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰ ਵੀ ਰਹੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ NGOs ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਜਸਟ ਫਾਰ ਨੇਮ ਸੇਕ NGOs ਹੈਗੀਆਂ। ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਈ NGOs ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੇਸਟੇਜ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਲਵਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਡੀਆਂ NGOs ਨੂੰ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜੇ NGOs ਬਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜੇ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, NGOs ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੋਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਊਗਾ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 3 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਈਵੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਉਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੋਗਨਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੱਥ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪ੍ਰੋਪਾਗੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਪਾਗੇਸ਼ਨ ਪਲੱਸ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ। ਸੋ NGO ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਡੀ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 3 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਈਵੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਡੇ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਈਵੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਹੜੇ ਬਦਲਾਵ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਟੂਥਬ੍ਰਸ਼ ਆ ਸਾਡੇ ਹਰ ਕੋਈ ਵਰਤਦਾ, ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਟੂਥਬ੍ਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੇਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਬੈਂਬੂਜ਼ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ? ਦੇਖੋ,
ਮੈਂ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਤੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਈਏ, ਜੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਆਈਟਮ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰੀਏ। ਜੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਅਵੋਇਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਈਅਰਬਡ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਲੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਪਲਾਸਟਿਕ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਈਅਰਬਡਸ ਦੇਖੋ ਲੱਕੜ ਦੀ ਡੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੂਥਬ੍ਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਈਵਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੱਕੜ ਦੇ ਹੈਂਡਲ ਵਾਲੇ ਟੂਥਬ੍ਰਸ਼ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਬੈਗ, ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਬੈਗ ਚਲੋ ਘਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਬੈਗ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਿਲਾਈ ਕਢਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਬੈਗ ਬਣਾ ਲਓ। ਨੌਜਵਾਨ ਜੇ ਜਿਹਦੀ ਜੀਨਸ ਵਗੈਰਾ ਫੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਂਡੀ ਬੈਗਸ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਗ ਫੜ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਘਟਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਰੀਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਬੈਗ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੈਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਬੈਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਰਦਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਈਟਮ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਕੀਤਾ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਰਦਰ ਵੀ ਰੀਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰੀਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਰਹੂਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ। ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਫਰੋਮ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਟੂ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਪਸ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਰੂਲਸ ਬਥੇਰੇ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਥੇਰੇ ਬਣ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਦੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੈਸੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੇਚਰ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਦੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਹੈਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ। ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਫਰਦਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਇੰਪੋਰਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਫਰਦਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਸ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈਗਾ, ਅਰਬਨ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਨਫੋਰਸ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਡ ਕਰਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਲਾਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਹਟਦੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਚਲਾਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਸਾਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫ੍ਰੀ ਆਪਣਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੀ ਫੁਲਕਾਰੀ ਮੇਰੇ ਚਾਵਾਂ ਦੀ ਫੁਲਕਾਰੀ, ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੀ ਫੁਲਕਾਰੀ ਮੇਰੇ ਚਾਵਾਂ ਦੀ ਫੁਲਕਾਰੀ, ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੀ ਫੁਲਕਾਰੀ ਨੀ